بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزوں، میری بہنوں کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے کیونکہ گھر کی صاف اور صفائی میری بہنیں ہی کرتی ہیں، اور بالخصوص گھر کی صاف صفائی سے جو گہرا تعلق ہے، جو سب سے بڑا کردار ہے گھر میں۔ تمام چیزیں ہی انسان کی ضرورت کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ جھاڑو دینے کا ہے، یعنی گھر کے اندر جھاڑو لگانا۔ اب جھاڑو کی 5 ایسی غلطیاں جو میری ماں بہنیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں غریبی، پریشانی، بیماریاں بہت جلد دوڑ کر آتی ہیں۔ تو پیاری عزیزوں، اگر آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور اگر کوئی میرا بھائی بھی سن رہا ہے تو وہ اس ویڈیو کو اپنی بہن تک، اپنی بیوی تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ یہ غلطیاں نہ کریں، کیونکہ اکثر ہم روتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہی برکت نہیں ہے، ہم اتنا کماتے ہیں، ہمارے گھر کیوں بیماری رہتی ہے۔ حالانکہ بیماری اور پریشانی آنا بھی ایک آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کچھ لوگ اس رحمت سے، اس نعمت سے اللہ کی بہت زیادہ وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان چلا گیا، بندہ بے بھول میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیوں پائی جاتی ہیں؟ جب انسان بیمار ہونے لگتا ہے، زیادہ بیماری آئے دن لگی رہتی ہیں اور گھر میں پیسہ بھی نہیں رکتا، اور کماتے بھی تمام گھر ہے، پورا گھر کما رہا، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں خوشحالی نہیں ہے۔ وہ پیسہ آتا ہے اور اسی طرح سے وہ بیماریوں میں، ادھار میں، قرضے میں چلا جاتا ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے۔ تو پیاری عزیزوں، ایک بہت بڑا محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ عورت کے نصیب سے مال آتا ہے اور مرد کے نصیب سے اولاد آتی ہے۔ تو پیاری عزیزوں، مجھے یہ جملہ خاص کوئی نہیں لگتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عورت کے اعمال اگر نیک ہیں، اگر عورت صحیح طریقے سے اپنا آپ کو چل رہی ہے لے کر کے، اور عورت گھر میں صفائی صفاق رکھتی ہے، تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس گھر میں برکت آتی۔ یہ ہے اصلی بات، نہ کہ یہ کہ عورت کے نصیب سے مال ہوتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے، جتنا اس کی تقدیر میں ہے، جتنا اس کے لیے مناسب ہے۔ لیکن کچھ عورتوں کے ایسے اعمال ہوتے ہیں، ایسے ان کے فعل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں غربت، پریشانی آتی ہے۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ لڑکی کی شادی کرتے ہیں اور بہو گھر میں آتی ہے تو اس کے آتے ہی گھر میں برکتیں آنے لگتی ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کا چال و چلن، اس کا رہن سہن، اس کی سوچ، اس کا طریقہ نظریہ اچھا ہے، شفاف ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت آتی ہے۔ تو پیاری عزیزوں، یہ میری بہنوں کے لیے ویڈیو، تو اس ویڈیو کو پورا مکمل سماعت کریں کہ دیکھیں جھاڑو دینا گھر میں کس طرح دینا چاہیے، یہ میں آپ کو واضح کروں گی، اور کون کون سی غلطیاں ہیں جو آپ نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ضرور ہونا ہے اگر آپ یہ کرتی ہیں جھاڑو لگاتے میں۔ دیکھیں، سماعت کریں۔ نمبر 1، جھاڑو دینے سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ سر پہ دوپٹہ ہو اور بسم اللہ پڑھ کر کے آپ جھاڑو لگائیں گھر میں۔ سر پہ دوپٹہ رکھنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھاڑو دینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی تمام پریشانیاں، بوال بلائیں چلی جاتی ہیں، گندگی چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، اور جس شخص میں صفائی نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ آدھا ایمان ہے، اس نے کلمہ بے شک پڑھ لیا لیکن مکمل وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جب ہم صفائی کریں تو اس کی شروعات، ہم گھر کی صفائی کریں تو شروعات کریں بسم اللہ سے، جھاڑو جب ہاتھ میں پکڑیں اور سر پہ دوپٹہ ہو تب جھاڑو لگائیں۔ نمبر 2، جھاڑو لگانے کے فوراً ہی بعد جھاڑو کو اس طرح نہ پھینک دیں کہ اب اس سے کام نکل گیا، اب اسے پھینک دیں، نہیں، اس جھاڑو کو ایسی جگہ رکھیں جو اسے کوئی نہیں دیکھے۔ پہلی جگہ کچن میں نہ رکھیں، کچن کے اندر کھانے کا تمام سامان ہوتا، راشن ہوتا، تو وہاں جھاڑو نہ رکھیں کیونکہ وہ صفائی ستھرائی کی ہے۔ اور جھاڑو ایسی جگہ رکھیں جہاں اس پہ ٹھوکر نہ لگے، کوئی پیر نہ رکھے۔ جھاڑو کو ہمیشہ اونچی جگہ، کوئی ایک سائڈ میں جس کی ہر کسی کی نظر نہ پڑے، تو جھاڑو وہاں رکھیں۔ نمبر 2، جھاڑو لگاتے وقت کبھی بھی آپ اپنے گانوں میں ایئر فون لگا کر جھاڑو نہ لگائیں، صفائی نہ کریں، اور جھاڑو لگانے میں گانے گانا یا گانے بجانے کرنا یہ بالکل منع ہے، کیونکہ آپ صفائی کر رہی ہیں گھر کی۔ تو کچھ عورتیں میری ایسی ہیں، میری بہنیں، کہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ
अपने पांचों को उसका लेती हैं और जब सफाई करती हैं दुपट्टा उतार करके। तो प्यारे जो झाड़ू का बहुत बड़ा किरदार है मेरी बहनों, अपने सर पे दुपट्टा रखें और झाड़ू जब लगाएं तो बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ें। आपके घर में इससे बरकत आती है, क्योंकि तमाम घर की सफाई करके ला रहे हैं तो बिस्मिल्लाह के नाम से जब करके लाएंगे तो बिस्मिल्लाह तमाम कचरे को निकाल करके जो नहुसत है वो आपके घर से निकल कर चली जाएगी। नंबर 3, जब आप झाड़ू लगाएं तो कचरा जो झाड़ू का कूड़ा कचरा होता है वो आप दरवाजे पर ना लगाएं। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी देहातों में बड़े बड़े घर होते हैं तो जो मेन गेट होता तो वहीं एक कोने में वो लगा देते हैं। शहर के अंदर भी घर छोटे होते हैं लेकिन उनका डस्टबिन जो होता तो वो गेट के सामने रख देते हैं। तो ख्याल रहे गेट के सामने जो मेन गेट आने वाला होता है वहां डस्टबिन ना रखें, बल्कि दरवाजे से अलग रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेन गेट से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं और जिस घर के दरवाजे पर कचरा पड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो, कोने में लगा हुआ हो सामने, तो अल्लाह के फरिश्ते लौट कर वापस चले जाते हैं। हालांकि वो छत से भी आ सकते हैं, किधर से भी आते हैं, वो तो रूहानियत है, नूर है, लेकिन आना उनका हुक्म यही है कि वो मेन गेट से आते हैं। तो आप अपने दरवाजे पर डस्टबिन को भी ना लगाएं और दरवाजे पर कूड़ा इकट्ठा ना करें कोने में किसी। याद रखना कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जो रोजी लेकर आते हैं वो वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर अब बरकतें रहमतें नहीं आएंगी, बल्कि वो घर अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान एक हिस्सा है और अल्लाह की मखलूक जो फरिश्ते हैं वो 9 हिस्से हैं। तो इसलिए हर इंसान के लिए अल्लाह ने हिफाजत के लिए फरिश्ते लगाए, उसके घर की रहमतों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बारीकी मैं नहीं जा रही, लेकिन इतना समझ लें कि आप अपने गेट पर कूड़ा ना रखें और डस्टबिन भी ना रखें, इसकी वजह से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। नंबर 4, जो औरतें झाड़ू लगाती हैं और जो नीचे लगाती हैं, नीचे फर्श पे ये मिट्टी पे, उसी झाड़ू से घर के ऊपर के जाले जो लटके होते हैं, मोटी मोटी तोने, तो वो भी उसी से झाड़ लेती हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो ऊपर की चीजें हैं वो साफ सुथरी होती हैं, कोई नापाक नहीं होती हैं, और नीचे की चीजें उसमें चप्पल धूल तमाम चीज आती हैं, तो उस झाड़ू को ऊपर इस्तेमाल ना करें, बल्कि एक झाड़ू और खरीदें और उसे इसीलिए रखें कि इससे लिंटर की सफाई, छत की सफाई, जो जाले जहाँ कोनों में हो जाते हैं वो इस झाड़ू से मारेंगे हम। जो मेन झाड़ू है जो घर की गंदगी साफ करती है उससे आप नहीं साफ करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ऊपर हम गंदी चीजें, ऊपर कुरान पाक भी रखा रहता है, कभी कभी बहुत सी चीजें तस्वीरें टंगी रहती हैं, तो झाड़ू को ऊपर इस्तेमाल ना करें। नंबर 5, जो बहुत ही मेन और बहुत ही जरूरी है, अपनी झाड़ू पर कूड़ा कचरा भर कर कभी भरते हैं ना झाड़ू, और ऐसा होता है अक्सर गाँव में भी या देहातों में ऐसा लगता है कि बड़ी झाड़ू होती है, छोटा सा कूड़ा हो जाता, थोड़ा सा पोंछा लगाने के बाद या सफाई करने के बाद तो झाड़ू पे रखा वो कूड़ा और कचरे में डाल दिया। तो झाड़ू पर रखकर भी कूड़ा ना डालें कचड़े में या डिब्बे में या डस्टबिन में, उस झाड़ू पर रख करके कूड़ा ना फेंकें, क्योंकि झाड़ू को बुरा लगता है। झाड़ू एक बहुत बड़ा किरदार रखती है हमारी जिंदगी में, हमारे घर की सफाई में। एक बहुत जरूरी बात है जो आपको बतानी है कि आप अपनी झाड़ू किसी पड़ोसियों को ना दें और ना ही किसी की लाएं। अपनी झाड़ू किसी के घर जाके इस्तेमाल ना कराएं, कि इससे भी बहुत बड़ी नहुसत और गुर्बत आती है, क्योंकि हमारे घर की झाड़ू हमारी सफाई करेगी, ना कि पड़ोसियों की करे। क्योंकि आप चाहते हो कि आपके घर की औरत किसी घर का काम करना जाए, वो बात अलग है कि आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, कहीं भी आप आया बन के काम कर लें कोई भी, लेकिन अपनी चीजों को इस्तेमाल ना करें। खास तौर से झाड़ू, झाड़ू देने की चीज नहीं है, झाड़ू बिल्कुल अपनी किसी को नहीं दें। झाड़ू देने से भी घर में नहुसत और बरकतें चली जाती है, घर में नहुसतें और परेशानी आती है, क्योंकि झाड़ू कहती कुछ नहीं है, अल्लाह की हर चीज बोलती है, चाहे वो बेजान मिट्टी हो जो इंसानों ने बनाई है, कि वो भी अल्लाह की हम्दो सना करती हैं। तो किसी पड़ोसियों को, बाहर वालों को अपनी झाड़ू न दे, इसकी वजह से भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई हूँ। तो झाड़ू लगाने में आप कभी भी ये 5 काम ना करें कि जिसकी वजह से आपके घर में गुर्बत और परेशानी आए। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गया हो, तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।